Assalomualaikum barchangizga. Mana Newport Beach qalasi. Kun batib жатыр. Saat 4-тен 43 ketdi. Сәрсенбі 19-қараша. Анау пикап тракты алдыңғы сапарымның соңғы көлігін сүруге кетіп баратқанда жол жөнекей алып кеткен ғой. Екінші жер, екінші көлік алып кететін. Бұл жолы бүкіл көліктер біртіндеп жинап жатырмын ғой. Honda Odyssey 14-ші жылғы. Осыны алып кетуге келгем. Ана тұтынушының үйіне барамайтын болған соң мынандай жерде кездестік қой. Өзі айтқан, осында кел. Осында бемау тұрып көлікті жүктей аласың деген еді. Бұл көліктерді Хьюстон қаласына, Техас штатына алып кетіп жатырмын. Шамал ішінде заттары болады деген негізі. Ішінде заттары бар екен. Мына тұтынушы келе жатыр ғой. Шай, кофе алып берейін дейді. Қоймады сонымен. Жоқ, керек емес деп жатсам. Алып берейін де, сен шаршап тұрсың, көріп тұрмын, сезіп тұрмын. Мен жүдайым қуанышты болар едім саған, кофе алып берсем, шай алып берсем деп айтып еді соны. Жарайды деген ғой. Көлікті бұлай артып, қазірше осылай жүктеп қоям да. Сонымен сосын басқа. Yeah, it's okay. It's okay. I need space between that pickup truck and this car. Anyways, I'm gonna rearrange them. Okay. Muhammad деген аты. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Ay, sağ ol. Осындай тұтынушыларға риза боламын да. Inside the car, but Yeah. heavy, they're very light. So I'm good over here. They're not heavy, right? No, they're not. Okay. Base is kind of plastic one, and It's okay. It's okay. frame of my daughter's. Yeah, degree. they told me that some stuff will be inside, like 100 pounds. Yeah, it's not Yeah. more than that. Yeah. Okay. Where are you from, sir? I'm Persian. Persian. Yeah. Oh. Where are you? Kazakhstan. Oh my God. Are you Muslim? I'm Muslim. Yeah. Assalamu alaikum. I am actually going to Tajikistan. Oh, Tajikistan. In next month. Yeah. Nice. I'm a surgeon. I'm going to do some charity work over there. I go Oh, really? help people. Actually, I'm going to go to Uzbekistan. Wow. And maybe next year I'm going to go to Kyrgyzstan. Kazakhstan. Yeah. Nice. Yeah. So, Uzbekistan, you're gonna fly to Tashkent probably. Yes. No, Yeah. I'm going to go to Dushanbe. Dushanbe, And it's Dushanbe to Tajikistan. Tashkent. Okay. I want to see Samarkand and Bukhara. Oh, nice. You know, those countries were part of Iran. All of this. Yeah, I 100 mean, years ago. they used to be like all together back in the Yeah, days, you yeah. know, like Bukhara, 100 years ago, Samarkand, yeah. and Dushanbe. I've been in Samarkand like in 2005, 2005. Okay. 20 years ago. I was a Yeah. kid. I went there with my With your parents, soccer team. Oh, with the soccer. Yeah, Like a yeah, soccer yeah. player? I used to be, I not used to play anymore. Soccer too. So you Persian, you from Iran? I'm from Iran. Yeah. Iran. Yeah. I mean, I hate to say that Iran, but Is that's Iran? that's how American people say, you know, Americans say- Iran. You have to Iran. correct. You have to correct them. It's Iran. Iran. not Iran. Yeah. Tehran. Tehran, right? You from Tehran? No, from Esfahan. Esfahan. Yeah. Okay. It's another big city. Big city, Esfahan, yeah. Esfahan, they said Esfahan is the half of the world. Yeah. Like
500 years ago, the population of Isfahan was like 1 million. It was a Wow. huge city, yeah. Wow. It was a capital. Nowadays, what, like 3 million over there? No, In Isfahan Nasrallah? is like a 6 million. Tehran is like a 16 million. Oh Yes, man, too many it's people. Too much, Too yeah, many too people. much. Too Nice, many nice, yeah. nice. It's a big history over there. Yeah, big history. It's a big history. Yeah, I'm gonna go to your country too. That my plan is. I'm a surgeon. Okay. Surgeon? Yeah, I'm a So, surgeon. a doctor, like a Doctor. surgeon. Okay, Yeah, okay. I work on the neck and back. Oh, So nice. I go to those countries and the people that they don't have money, I help them to operate on them. Yeah. Oh. So you doing some charity? Yeah, some Is charity. it like from your like a religion side, or you just you no, just doing like from for, your for heart? humanity, for my Yeah, heart. for just humanity. Yeah, just for humanity. Yeah. Nice. Now, are you like pray 5 times a day, or just a regular I Muslim? used to pray. So getting good. I would say just a regular Muslim, you know. Be born Muslim. Yeah. Born. It's good to know, sir. It's good to Yeah. know. Yeah. So in Tajikistan, I used to have a lot of Tajik friends. Yeah, So خیلی شما هسته. Oh, خیلی شما خسته. Yeah, You yeah. know Farsi too. Little bit. Little bit, okay. Saat 8:36. 4-cü kölükті kelip aketip atırmın. Mınдай жерге келгем. North Hills деген қала. Лос-Анджелестің орталығынан 30-40 минуттық жерде орналасқан. Кептеліссіз жүретін болсаңыз, кептеліспен 1,5 сағаттық жүргі. Мына бағана мына көлікті алып кеткем Гардина деген жерден. Аса уақыт болмады. Бейнебаянға түсіріп алатын. Қазір енді мына көлікті осындай жерде, осындай ыңғайсыз жерде енді көліктерді түсіріп қайтадан жүктеуім керек болып отыр. Бүгіндікке біттім. Бүгіндікке басқа әлі кеп бірдеме нетіп жатыр ғой. Still not done, huh? She wanted me to come back and make sure I have everything. Yeah, just I'm gonna be here for a little while because I gotta rearrange the cars. Okay. So I'm gonna park it right there. Just to not be on the way. So I gotta unload those vehicles on my trailer. Okay. Make sure I have everything. Once it go, I don't know when it'll be back. Of course, take your time. I'm gonna park it right there. If you need to take a look more than welcome. I'm gonna put it right there. Okay. Okay. So I don't have anything else in here. Мына жерге қоя тұрайын. Көліктің ішінде бәрі дұрыс па? Керек қағаздары, керек бәлебаттарлары бар ма, жоқ па деп. 23 жылғы Cadillac XTC ма, XT5 па, XT5 деген ғой. Ана көліктер түсіріп, ана Honda Odyssey'ді басына жүктеп алып, біраз уақыт құртайын деп тұрмын ғой мына жерде. Бірақ ертеңге дайын болады да, ертең сонда ары бері түсіріп жүрмеймін да. Осындай жағдай бар. Мынандай бір аймаққа келгем. Century City деп аталады, Лос-Анджелестен 15 мильдік жерде. Арнайы осындай жер дайындап қойыпты Lexus. Lexus'тың көліктерін алып кететін, тастап кететін бізге арнап қойған жерлері. Бүгін бізде
20 қараша бейсенбі болып кетті, сағат 9:47. Мынандай Lexus'ты алып кетуге келгем, GX 550 25 жылғы. Мына жерге келгеніме 20 минут болған. Қоңырау шалып, керек қағазын жіберем дегенше, ол мынақа әкелем дегенше көлікті. Lexus'тың автокөлік дилері басқа жерде негізі, бірақ мына жерде тұрақ ретінде қолданады екен да. Мынандай Lexus GX 5418 миль бар екен. Іші бычыт болып жатыр ғой. Бір тұтынушының көлігі ау. Немесе сатып алған ба осы күйінде. Барған соң көреміз ғой. Осындай Lexus GX. Өзім бірінші рет алып тұрмын бұндай. Жүктеу алып, ары қарай жүргектім. Мынау 5-ші көлік қой. 8 көлік табылды. Кеше 6 көлік болып тұрған. Бүгін тағы да 2 көлік тауып қосып берген со. Кеше ана Cadillac алып кеткен жерден 20 минут жүріп, өзім білетін жерім бар, былай қонып жүргенше сол жерге қойып қонғам. Осылай қоя салам ғой. Өйткені қазір келесі барған жерде мына екеуін түсіру керек болам. Түсіріп қайтадан қою керек болам басынан. Кеше түнде аналар қойып алған дұрыс болды. Ана бастағылары солай тұра береді енді. Оларды солай қоям деп жоспарлаған едім да. Ал мынау енді тіркемедегі, енді кішкене тіркемедегілермен ойнау керек болады. Алып кеткенше, сосын алып кеткен соң арғы баратын жақта да кішкене ары бері жылжыту керек болады. Осындай жағдайлар. Қазір сол енді 3 жер қалды бұдан кейін. 3 жерге барып алып кетем, сонымен жолға шығам ғой. Мыналар кәдімгідей дәу көліктер болып жатыр. Сол үлкен көліктер болғаннан кейін 8 болайын деп тұр ғой. 8-нің өзі қиын болып қалайын деп тұр ғой. Көреміз енді қалай болатын. Мынау енді F250 ешақтай. Бұл арғы баста бірінші болып түседі сол. Соны көрем ғой. Шалбардың шаруасы кепті ғой. Жыртылғанға дейін киіп жүре береміз естіп. Ауыстыру керек. Тастау керек мынаны. Сағат 11:41. Мынандай тұрғылықты аймаққа келгем, Йорба-Линда деген қалада. Лос-Анджелестің ортасынан 1 сағаттық жерде орналасқан. Бағана мына Lexus'ты алып кеткен жерден 1 сағат 1,5 сағаттай жүріп келдім ғой. 1 сағат 25 минуттай. Сонымен бағана мына Lexus'ты жүктеп атқан кезде дереу бүйтіп пикап тракты түсіріп Lexus'ты бірінші артынан аптым да негізі. Осылай жүктеу керек болып жатырмын. Ана жерден Suburban алып кетіп жатырмын. Оны отыр ғой. Тамашалап отыр мен жұмыс жасап жатқанымды. Бұл 6-шы жерім ғой келген.
Мынау GX-тің дауысы зор шығады екен. Әдем, дауысы зор. Жүрген кездегі дауысы зор шығады екен да. Осылай жалпы мына екінші қабатқа бір ғана көлік жүктеймін да сонда. Екі. Үш көлік емес, екі көлік жүктеп, мына үлкен көліктер болып тұр ғой енді. Негізі үшеуін де жүкте жібере аламын ау, қазір көрейінші есептеп. Лагуна Хиллс деген қалашық. 7-ші жерге келіп, 7-ші көлікті алып кеттім мына. Ford Fiesta. Осылай жүктеліп алдым, енді соңғысы қалды. Volkswagen Beetle. Ең соңына кетеді. Ең соңында мына ең соңында алып жатқан көліктер ең соңына барады ғой. Бұларда барып басқа көліктер түсіріп жатқан кезде түсіріп, қайтып, артып, түсіріп, қайтып, жүктеп тұру керек болады. Мынау көлік, сосын келесі алатын көлігім Миссисипиге барады, қалған 6 көлік Техасқа барады ғой. Техас, Миссисипидің бер жағы. Калифорнияның ауа райы тамаша мына. Шыршалар өсіп жатады, пальмада өсіп жатады, түсініксіз мынандай таулар өсіп жатады. Не деген ғажап. Осы жерге кеп тоқта деген, ішкерге қарай кірамайсың деп айтқан еді. Өзі ап шығып берді осында. Жеке тұтынушы. Бұл жол сол. Барлық көліктер жеке тұтынушылар болып тұр ғой. Енді мына жақтан екі дилер, ана Lexus'ты алған жерім автокөлік дилері, сосын қазір Volkswagen'ды алатын жерім автокөлік дилер, қалғандар жеке тұтынушылар. Бірақ арғы баста баратындары жеке тұтынушылар, мына Lexus дилерден дилерға баратыр. Автосалоннан басқа автосалонға. Қалған бәрі жеке тұтынушы. Бүгін бейсенбі, қазір біраздан соң жолға шығам. Сонымен ертең жұма, ар күні сенбі, сенбі, жексенбі күндері жетем ғой бұйырса Құдай қаласа. Осындай жағдайлар. Ара қашықтары да алыс болып шығып жолы. Келесі баратын көлікке де 52 миль. 52 миль 1 сағат 5 минут деп тұрмын. Google Map'та көрсетіп жүретін болсам, мынау Лос-Анджелестің орталығы. Мен мына жердемін қазір. Мына жаққа бару керек. Бірақ мынаны соңына қалдырып қойған әдейі. Шыға берісті бұл, шығып кететін жол мынау. Осы жермен барып, мына 10-мен кетем ғой кейін. Ал бастаған жерім Сан-Диегода соңғы көлікті түсірдім ғой. Алдыңғы сапарымның ше. Соңғы көлікті мына неде Коста Месада мына араларды түсірдім. Бірақ Сан-Диегода бастапқы жүгімді түсіріп, сосын Oceanside-та бірінші көлікті алдым. Oceanside, сосын Newport Beach, сосын мына жерде Гардина, мына жерлерде. Сосын Мияқа бардым. Сосын Мияқа келдім қайтып. Сосын мына жерге бардым. Йорба Линда деген. Сосын ұяқтым мына жерге түстім. Енді қайтып бұлай кетейін деп жатырмын. Ой, 8 жерге бару оңай емес. Бүгін кеше енді кеш бастадым ғой. Осындай жағдайлар.
Соңғы көлікті алып алдым. Volkswagen Beetle 2019 жылғы. Volkswagen автокөлік дилері. Sold деп жазып қойыпты. C Chris sold. Sold дегеніміз сатылған. SOLD. Sold. C Chris. Chris деген адамды Chris деген ат қой. Есім. C деген көр. Сұрақтар болса Кристі іздеп тап деген ғой. Кристі көр. Криске жолық деген ғой. Былай айтқанда C Chris sold. Мынандай үлкен ғимарат. Кілең Volkswagen'дар. Мына жерге тұрып алғанмын. Соңғы жағына жүктеп аламын. Осы соңында алған көлік ар жақта да ең соңында түседі. 7-ші немесе 8-ші болып түседі. Өйткені ана бұдан алдыңғы алған көлігім ол да со Миссисипиге барады. Астында тұрғаным мынау сонымен екеуі ең соңында шығады. Негізі осындай жағдай болып қалған кезде жаман да негізі. Соңында алған көлік бірінші болып түссе, немесе басында бірінші, екінші, үшінші болып түссе зор да. Енді өкінішке орай кейде ондай болмай қалады. Кофе алып алған едім осылардан. Мынандай көлік қой. Миссисипида тұратын бір жігіт біреу сатып алған екен да. Осы жерден Калифорниядан көрмей сатып алған ғой. Америка Құрама Штаттарында негізі жиі кездесіп тұратын жағдай. Адамдар көрмей, көлікті айдамай алып ататын жағдайлар, сатып алып ататын. Басқа штаттан, басқа қаладан өте жиі кездеседі. Арт жағына артып алам, сонымен жолға шығам. 1500 миль бірінші баратын жеріме дейін. Бірінші баратын жерім ең бірінші алған көлік қой, пикап трак. Арғы жақта ең бірінші болып түседі. Керісінше болып қап тұрды негізі. Бірінші алған көлік соңында түссе зор да. Ал мынан бірінші алғаннан бастап көп мәселе тудырды ғой. Түсіріп, қайтадан жүктеп, қайтадан түсіріп, қайтадан жүктеп. Негізі ана Beetle'ды мына жерге қойып тастауға болар еді. Сонымен тағы да бір көлік алып алуға болады негізі ше. Бірақ қойшы деп қинағым келіп жатқан жоқ өзімді ше. Бірақ болады. Мынау ана жерге 10 фит қап тұрған менде. 10 фит, 11 фит қылып жіберуге болады ғой. Мына фит дегеніміз бір аяқ қой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 фит болып тұр ғой. 12-ден сәл астам. Ана жерде бағана санағанында 10 фит етті. Оны сәл алға жылжып, мынаны сәл артқа жылжытуға болады. Жарты фит, 1 фитқа. Мына ортасын дөңгелектің тура мына жерге қоюға болады. Мен оны қоя алам дейді. 1 фит арт жағынан ұтуға болады. Сонымен мына көлікті алға жылжытуға болады. Мұнда қайда орын 1 фит қайда жетіп жатыр. Салмақ ауыр болады. Онсыздан ақ қазірдің өзінде ауыр болып тұрмын. Баста ауыртпай үстіп кете берем енді. Шыға беріске кеп қалдым да. Одан бөлек диспетчерге айтсам қазір күту керек болады. Сағат 3-тен 4 кетті. Одан да ертегін кеш қылмай шығып кету керек. Осындай жағдайлар, мынандай көліктер не болып кетті ше, мода болып кетті. Соны пикап трак баратын жерге дейін Хьюстон қаласының жоғары жағы 1500 миль ғой.
тоқтамай баратын болсам ертең кешке жетіп қаламын негізі, бірақ ертең емес, ар күн деп жоспарлап барамын ғой. 1496 тоқтамай баратын болсаң, 2 сағат 2:36 көрсетіп тұрып ертеңгі 2 рет жанармайын құюға тоқтасам, кешкі 5-6-7-лерде жетуіме болады, тоқтамай баратын болсам ше. Мына Хьюстон қаласы. Хьюстонның орталығына жоғары жағына барам ғой. Жоғары жағына, сосын мына Конро деген жаққа барам. Ана қай көлік еді ана? Конродан қай көлік еді? Біреу түседі әйтеуір. Сосын мына арада тағы да бір көлік түседі, қалғандары Хьюстон аймағына барады ғой. 3 жерге бару керек болам Хьюстонда. Қалған 3-еуі мына басындағы мына 3-еуі осы араға барады. Сондай жағдайлар. Сағат 11-ден 1 кетті. Сенбі 22 қараша. Жоспар өзгеріп кетті келатып. Өйткені мына жер бір көліктерді қабылдап, жіберіп тұратын бір мекеме екен. Бұл жерде мына Lexus түседі ғой, Lexus GX 550. Негізі мына бірінші Ford F250-ді барып түсірем деп атқам ғой, жоспарлап атқам ғой. Негізі ол кіреберіс жақта еді, мына Хьюстонның ше. Сәл жоғарғы жағына кетіп, кішкене жоғары жағынан айналып кеп, 5 жерге барып, сосын 6-шы болып түсетін көлік еді ғой негізі. Ең соңында мына шыға берсінде, бірақ бұлар өкінішке орай сенбі күні 12-ге дейін ғана істейді екен. Дер уақытында үлгеріп кеп тастап кетейін деп жатырмын ғой. Бірақ енді бұны тастау үшін қазір ана жаққа кірем, артқа берем, мына жерге қойып қоямын ғой, мына араларға. Шығуға дайын болам да сонда, өйткені мына жақтан ары қарай жауылса аналар шығамай қалам. Бұны түсіріп нету үшін ана 3 көлікті түсіру керек болам ғой. Ана 2 көлікті, сосын мынаны. Сосын осы жерде тұрған кезде мыналарды да дұрыстап қойып алам ол. Сосын бұл жаққа бірінші болып келген соң келесі көлік болып мынау түсетін болып қалып да. Ал бұл негізі 3-ші болып түсу керек тұғын еді. Мынау бірінші болып түсу керек еді, мынау 2-ші болып түсу керек еді, мынау 3-ші болып түсу керек еді. Сөйтіп жоспарлап атқам ғой, мыналар сосын 4-5, сосын мынау 6. Енді керісінше болып кетейін деп жатыр ғой. Бірақ сонда да мыналарды көрем қазір. Кіріп түсіріп болғаны кейін қазір көрем ғой. Қазір аняқа кіріп, мына жер бычыт жер. Хьюстонның орталығынан 10 минуттық, 10 мильдік жерде орналасқан осындай бычыт кәсіпкерлік аймақ ғой, былай айтқанда. Өйткені ана кіріп бұрып ал деп жатыр да. Арғы жағы да, бергі жағы да 12-де жауылып атса, одан да кейінге қалдырмай қазір бұрып алсай деп атқандар ғой. Бұлардың айтып атқан дұрыс. Енді мен қазір көп уақыт кетпейді, негізі бір 20-30 ары кетсе 40 минутта кетеді ғой. Мыналар көліктерді контейнерлерге жүктеп кемемен басқа жаққа жіберетін болып тұр ғой. Енді осы жерде туралап алып, артқа берем да ана жерге. Мына сәл ауаны көтереді, алдын, артын. Сонымен сәл де болсын көтереңірек болып тұрады. Бір 15 сантиметрге көтеріледі ғой, 10-15 сантиметрге. Мынандай қотыр жолдарда жақсы да көтеріп қойып, кішкене астын тигізбей жүруге болады.
Осындай жағдайлар болып жатыр. Соған ғой алдында өзгеріп кетуі мүмкін жоспарлар деп атқанымша. Мына ағаштар мен контейнердің ішін қатқылайды ғой көліктерді дұрыстап қою үшін. Көріп келейінші. Мына жер топырақ тола ғой мына жерде. Сәл тағы да артқа беру керекпін. Сәл артқа беріп бұрып алу керекпін да. Сосын ана жерге бемо тұрып, бемо түсіріп, артқа түсіріп жүктей берем да қалғандарын. Осындай жағдайлар. Ай, осындай жерлер жаман көрем да мынандай. Топырақ болып қалады. Мынау дұрыс көтерілмеді ме деймін. Дұрыс көтерілді негізі, бірақ көтерілмесе ана көт жағы жаман тиіп қалар еді, жаман түсіп қалар еді. Hey brother, can you watch my back? Бачытта осындай жерлер ше. Good. How does my front look like? Front. It's too deep over here, man. Yeah, right here is too deep. Yeah. Yeah. Let me back it up a little bit. I like you brought this motherfucker good though. Ана жер жаман шұңқыр болып тұр ғой. Thank you, brother. Ана жерге қойып енді бемо түсіре берем да. Өйткені сосын бітіріп қалсам көліктерді айттым да ішіне кіріп, біраз көліктерді түсіру керекпін оның, сенің көлігіңді түсіру үшін. Олар да түсінді де үлгермей қалса, сосын бізді күттіріп қоймасын деп ойланып қалды ғой негізі. Сириялық арабтар екен. Сириялық арабтар ана нелері бар еді негізі. Форклифт дейді ғой, погрузчиктары. Бірақ жаңа көлік болғаны кейін өзің түсіре салшы деп айтып жатыр да. Сөйтіп өтініш қылып еді. Ана астынан нені кара дей ма, не дейді, погрузчик дей ма, бүйтіп екі темірді салған кезде андай
зақымдануы мүмкін да, арт жағы ше, асты жағы. Енді мына PTO-ны қосып қоямыз. PTO-ны қосып кері нейтралкаға қоямыз да. Сонымен әні қосылды PTO. Круиз контроль көтеріп қоямыз. Енді жұмысқа кірсем, кілттерді алам. Біраз көлік түсіру керек енді. Амал жоқ. Мынау Lexus қой. Осындай жағдайлар. Мынандай офистар бар. Дубайға ма, Сауд Арабиясына ма, Мысырға ма кетеді дейді. Ішім мынандай ғой. Мынандай ағаштармен тақылап қояды. Бұлай жасап қояды ғой, бұлай кіргізеді ғой көліктер. Шетелге шығатын көліктер. Қызық. Осының ішіне 4 көлік сыйдырып тастайды ғой. Кемінде 3. Осындай жағдайлар. Бәрі ұрылған, сырылған, жырылған. Бірақ негедір мына Lexus жап жаңа болып тұр ғой. Тура Lexus автокөлік дилерінен алып келдім, сондай бір бай біреу жаңасын алып тұр ғой. Okay, brother. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Excuse me, sir. Your name, your company name, sign Okay. your number, our company number. Okay. So, Where are you from, sir? Kazakhstan. Kazakhstan. Nice to meet you, sir. Sign, name, Company name, number, company who you are. No? my phone number 349 8286. Masmuka, akhi. Hamad. Muhammad. Ismi Eric. Eric? Eric. 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 Yeah. Eric. Yeah, nice to meet you, sir. Maina anta. Syria. Syria. From Syria, yeah, Middle East. Aina anta Kazakhstan. Is that right? I'm saying right? No, Ah, I don't understand what you say. I'm from Kazakhstan. Yeah, you from Kazakhstan. How you say in Arabic? Ana min Kazakhstan. Ana min Kazakhstan. Yeah. Ana min Kazakhstan. No. Uh, You say you in Kazakhstan. Ana. Yeah. Ana me. Yeah. Anta you. You. Yeah. Okay. I'm learning. I'm No watching problem, but YouTube. You're good. كيف حالك? Alhamdulillah. Yeah. Okay, brother. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Khalas, tamam. Tamam. Yeah. Khalas. Thank you, brother. Have a good day. Alaikum assalam. Suriyaның арабтары. Шамалы арабша үйреніп жүрген ғой, YouTube көріп ше. Мәз болып қалады өстіп, басқа біреулердің тілін сәл біліп, бүйтіп, сәл сөйлеп қалсаң мәз болып қалады ше. Толығымен меңгеріп алу керек негізі араб тілін. You guys have a good day. Мынау ғой форклифт деп атқаным. Шанышқы, форк деген шанышқы ғой, лифт деген көтеру. Шанышқы әдісімен көтеретін көтергіш па, жүк көтергіш. Мыналар бұлай қойып қойғам. Қазір енді ана Ауdiді да, Honda Odyssey'ді да түсіріп алайын деп жатырмын осы жерде. Ақыр тұрған соң дұрыстап қояйын деп жатырмын да, өйткені келесі көлік Audi түседі. Сол Audiді ойлап атқаным Audiді түсіріп мына жерге қойып қойсам ба деп жатырмын. Келесі болып түседі, сосын Odyssey'ді мына жерге қойып қойсам. Ана екі көлікті олар Миссисипиге барады, ол ең соңында түседі ғой. 7-8 жерге барады да, оларды ана екеудің орнына қойып қоям да. Ананы мына жерге қойып қоям. Сонда ешқайсысына тиіспейтін болам да. Келесі Audi түседі, сосын мынау түседі, сосын ана пикап трак түседі, сосын
Одиссей түседі, сосын мынау түседі. Сонда зор болып тұрады да. Келесіде мүлдем ешқайсысын қозғалтпайтындай боламын да, соны жасап тастайын қазір. Бір жарты сағаттай кететін шығар. 11:50 болды сағат. Келгеніме 50 минут болды ғой. Соғаннан тез жасап тастайын. Ана келесі баратын жерім 40 мильдік жерде, соған сағат 1-де барам дегем ғой. Аудиға. Осындай жағдай бар. Сағат 12-ден 42 өтіп кетті ғой. Мынақа келгеніме 1 сағат 40 минуттан асып кетті. Бірақ жұмыстың бәрін оңайлатып алдым ғой. Келесі баратын 7 жерім кезек-мезегінен түсіп кете береді енді. Былай да болған дұрыс болған шығар. Өйткені бірінші сосын мен жоспарым бойынша мына көлікті пикап тракты тастау керек тұғымым бірінші. Сосын барып астындағы тахоны, сосын барып аудиді, әр осы 3 көлікті түсірген сайын кем дегенде 2 жердің түсіріп қайтып жүктеп тұру керек болатынды. Алдағы Ford Fiesta мен Volkswagen'ді ары бері. Қазір енді мына жағдаймен ешқайсысына тиіспеймін ғой, кезек-мезегімен түсіріп кете берем. Жақсы болды. Бейсенбі күні кешке таман Volkswagen Beetle'ды алып кеткен жерден шығып, бүгін енді сенбі ғой. Сенбі жетіп тұрмын ғой мынақа дейін. Volkswagen Beetle'ды алған жерден 1510 миль айдап келдім ғой. Кеше түнде дұрыс ұйықтап алғам. Алдың күн түнде, бейсенбі күні алып жолға шыққан кезде. Бірақ бүгін түнде, кеше түнде былай айтқанда бүгін соңғы түнім жолда болды ғой. Азанға таман ғана тоқтадым. Мынақа үлгеру үшін тез келу керек болды. Айтпесе асықпай, 12-1-лерде мына көлікті түсіретін жерге асықпай барайын дегем. Бұлай болғанда дұрыс болды. Мына көлікті түсіре алмай қалған кезде андай towing company деп атайды. Андай көліктерді жалғап әкететін көліктер болады ғой, буксир деп атайды ғой. Сондай бір компанияға тастап кету керек болатынымызда. Осы жақын арадан біреуін тауып, соларға тастап кетіп, олар бір $100-200 алады, тастап. Сосын олар дүйсенбі күні мыналардың жұмыс уақыт кезінде кеп жеткізіп тастар еді. Оның шаруасы сәл көбірек еді. Осылай болып кеткенде дұрыс болды. Одан бөлек қазір мысалы сағатын 12:45 болса, Калифорнияда 10:45 қой, 2 сағат алға кетіп қалдым ғой. 2 уақыт белдеуінен өтіп кеткесін ғой. Калифорнияда Pacific Time Zone, сосын Аризона, Нью-Мексикода Mountain Time Zone. Ал мынаяқта Central Time. Сондай жағдайлар енді. Сіз ана тұтынушы жазып атқан бағана 1-ге келесің ба деп, қазір хабарласып 1:30-ге барам деп айту керек. Осындай автокөлік тасымалдауда біртіндеп жинаған кезде жағдайлар осындай болып қалады. Жұмысы өте көп болып кетеді. Төлеп атқан ақшасы кейде аз болып қалады. Ылғи үстіп істеп жүретіндер де бар. Мен үстіп қанша жыл бойы істедім ғой кезінде. Бірақ мына 9-лықта емес та, 4-еулікте, 5-еулікте, 6-аулықта, 7-еулікте сөйтіп біраз жыл бойы істегем. Қанша бір 5-6 жыл істедім ғой. Шаршадым ғой күн соңында. Сондай жағдайлар. Шаң-шаң деп
үсті басым шаң болып кетті ғой. Мына жерде көліктер ары бері жүреді. Мынандай аймақтарда көп жұмыс жасай бермейміз біз. Үсті бас шаң болып кетті, одан бөлек сол аяқта быт болып кетті. Күн жанып тұр негізі мына жақта. Қапырып қой, тұрып термей бересің. 25 градус болып тұр ғой Цельсиямен. Көктерді дұрыс мына екеуі соңында түседі. Оларды тастау салуға болады. Аяқты да жуып аласың ғой. Лас болып кеттім мына жақта шаңда жүре беріп. Қалтада тұра берсін енді. Келесі баратын жерім Ауdiді түсірем ғой. Ауdiді қалтама сап қоя салайын. Ауди алып жүретін пышағым. Келесі тұтынушының мекен жайын қоймаппын ғой. Мына Google Map'пен түсіндіретін болсам, мен мына жердемін да қазір. Бірінші баратын жерім негізі жоспар бойынша мен жоспарлап кеп жатқам. Мына жер болатын. Мына жерге барып, сосын мына Конроға барып, сосын мына жерге барып, сосын мына жерге кеп, мына жерге келейін деген ғой. Енді сол керісінше болып қалып жатыр да, мына жаққа бірінші кеп, қазір мына жаққа барам, сосын мына жаққа барып, мына жаққа кеп, былай кетем. Миссисипи мына арада. Түсіндіре алған шығармын деген үміттемін. Әне мұнай заводтары. Ар жақта Хьюстонның даунтауны, Хьюстонның орталығы. Сағат 1:55 болып кетті ғой. Ауди келетін жерге келгем. Мынандай тұрғылықты аймақ. Мына жерде зор үйлер орналасқан екен. Audi Q7. Іші толы зат. Көшіп келіп жатырмын деген мында. Мына Техас штатындағы сол Хьюстон қаласының орталығынан бір 35 мильдік жерде орналасқан Кингвуд деген қала. Кинг патша, Вуд ағаш. Ағаштардың патшасы болып тұр ма? Сонда қаланың атын не болып кетті өзі? Вудс. Соңына S қосылса орман болады. Кингвудс. Бірақ бұл жерде Кингвудс емес, Кингвуд. Мына жерде мына көшеде тұрады, бірақ мына көшенің соңында андай не еді андай колтесек деп аталады. Жол бітетті, dead end деп аталады. Колтесек, dead end, тупик қой былай айтқанда. Қай нөмір еді? Иә. Ай. Ана қосымша арқылы 59-18 ба? Мына үй ма? Осы үй ау по-моему. Hey, are you waiting for this car, right? In the parking lot. At the driveway? Yeah. Okay. Мына көлікті мен алған қатынның өзі емес, ол әлі келмеймін.
дүйсенбі күні барамын деп атқан. Ал мында апшем күтіп алады деп атқан. Апшесі күтіп алып тұр ғой. Мына үйге көшіп келатыр екен да, зор үй екен. Калифорния штатынан Лос-Анджелес қаласынан Гардина деген жерден мынандай Техас штатындағы мынандай Кингвуд деген қалаға көшіп келіп тұр ғой. Осындай жан-жағынан қазір суретке түсіріп алам. Бұған $550 төлеу керек. Бұдан алдыңғы тастаған Lexus GX-ға $700 төлеу керек. So here's the vehicle. It's your sister-in-law, right? Yes, yes. Okay. Thank you so much. Okay, let me take some pictures. And I need your signature. And I need payment from your sister, yeah, from Lucy. Мына Chevrolet Tahoe'ны түсіруге келгем, ана кісі осындай жерге кел деген. Мына қол тежегіші ғой. Әдем болды. Ана үй жаққа келмей-ақ қой deyіпті. Үй жақ тар деп. Осындай тұтынушыларға риза боламыз ба? Кейбіреулер түсінбейді. Ал мынандайлар өздері ұсынады. Сен үй жаққа келе алмайсың, қадалып қаласың. Одан да саған бір басқа саған ыңғайлы болатын мекен жай берейін дейді. Сонымен әдем болады, мынандай кең жер береді. Мынау системаға ғана екен. So you gonna drive this? Yeah, I'll take that. And this one it broke. Right. So yeah. Yeah, you he know told me that, about right? that. Yeah. Okay. Yeah. Just gotta read it right here. Yep. So all set. So I just need your Sign off on it. yep. So they Signature on have it. a separate bill of lading. It's on the phone. Oh, it's on the phone? Yeah, it used to be paper BOLs, but right. now it's been like a while. It's like I don't know, like since like 2017, I guess, Really? like 18, we started still doing. get paper for LTL shipments. Yeah, some brokers they still want paperwork, paper BOLs, but most of them is Yeah. all electronic right now. Oh, nice. Yeah. Yeah, that's it's not been a bad. while. It's Yeah. been like at least like 5-6 years. But the Super Dispatch, the main one, Yeah. they've been out there like I don't know since 2017 or 18. Huh. You know. Tomball деген қалашыққа келгем. Tomball. Мына жерде мынандай көшеттерді өсіріп жатыр екен біреу. Мына F250-ді түсірге келгем ғой. Бұл тұтынушы бұяқта да болмайым деп айтқан, жаңа ғана осы 1 сағат алдын. Сонымен тастап кете сал деді ғой. Алдында со кілтін қай жерінен алдың, со жерге сөйтіп тығып кете сал деген. Үйде ешкім болмайды. Ақшасын ана Zelle-мен төлеп жібере салам деп. Бұның тасымалдау құны $900. Мынаяқта бір түрлі көше екен, таршем. Мынаяққа келу үшін ана жақтан келдім ғой негізі. Ана жақтан келдім де былай өтіп кеттім. Сонымен барып ар жағынан бұрылып келу керек болды. Бұрылып кеп мына жерге тұру керек болды. Өйткені ананың көшесіне кіретін болсам, ар жағынан шығып кете алмаймын да. Мына көшеге артпен шығу керек болатын еді. Сондықтан мынандай жерге қойып, көлігін шамалы айдап баратын болдым ғой. Сосын жаяу жүріп барамын да мына жерге. Қатты алыс емес.
Осы жерде тұр ғой, мына жерде, жақын арада. Мына көше. Ар жағы бітеді, мына үй ғой. Осы үйге әкеп тастап кете саласың деді ғой. Сосын суретке түсіріп жіберіп жіберсең болды деген. Қай жеріне қояйын? Мына жерге бүйтіп қояйын да. Осылай. Қазір енді есігін құлтап мына жерге тығып кете салам. Қазір енді жан жағынан суретке түсіріп алам да тұтынушыға жіберіп жерім. Осы үй ғой, бірінші үй деді ғой, бұрыла салысымен. Сұр келген үйде, я, мұны түрген ғой, 1, 1, 8, 10. Бұл көліктің иесін собой алатын кезде де, тастайтын кезде де көрмедім. Мына ғой, Томбал, осы жерден сатып алған болып тұр ғой, осы жердегі Фордтан алған болып тұр ғой, мына көлікті. Томбал Форд. Том деген енді есім ғой. B-A-L-L деген B-A-L-L, бол, доп. Томның добы болып тұр ма, сонда не болып тұр өзі? Осындай. Сағат 4:37. Сағат 8-ден 5 кетті. Бүгіндікке 6-шы жерім ғой, мына Кадиллак түсетін жерге келгем. Бұдан алдын Одиссейді тастап кеттім, о жерден 20 минуттық жерде, мына Хьюстонның орталығы ғой. Осы бүгіндікке осы бір көлік қалды ғой. Анау тұтынушы кеп тұр, жеке тұтынушы мына. Қандай апартмент комплексте тұрады екен. Осын тапсырып тастасам болды, сонымен. Кілті қызық екен, алдында да өйстіп от алмай бір бәле болған еді. Мына жерге қою керек па, бірдемесі бар ше. Бұлай мына жерге қойсаң от алады. Сонымен енді бүгіндікке жұмыс бітті, сол бір жерге барып, о жерден 30 мильдік жерде бір дос балам келген еді. Сонымен барып кездесіп, тамақтанып, сосын сол жерде қонам ау, сол жақта қонамыз. Ол жігіт осында қабатырды, ал мен ана екі көлікті Миссисипиге апарам ғой. Миссисипиге бұл жерден 450 мильдік жерде. Бүгін сенбі, ертең жексенбі күн жеткізем ғой. Осындай жағдайлар. Hey, how you doing? Hey, I'm good. How Eric. are you? Nice to meet you. I'm Luciette. Luciette. Yeah. Here's your car. Okay, so what do you need? I just need your name and the signature on my app. Okay, no ID. Бізде сағат 7-ден 35 кетті. Жексенбі 23 қараша. Кеше соңғы көлікті тастап кеткен соң Хьюстонда. Мына жерге келгем ғой, The Woodlands деген қала. Woodlands, ona жазылып тұр ғой. О жерге келіп, дос балам о жерде тұрады. Мерседеске келген ғой. Мерседеске келіп көлік алып кетуге
тырыскан со, бирок болмай калды, жабылып калды, үлгүрмөй калды. Сонымен ошол жерде мындай Costco деген үлкен супермаркет бар экен, сонун турагы болор. Ошол жерге кеп, токтап, жолдун аркы бетине барып бир жерге тамактанып, сосын жатканбыз. Эми мен ары карай жолго чыгайын деп атырмын. Дос бала осында калат. Азанда оятпай кете бер деген. The Woodlands. Аудармасы орман алкаптары. The Woodlands деген кала Хьюстонның аймагында негизи эң мыкты, ең андай байлар туратын кала болуп саналат. Мен енді ары қарай Миссисипиге кетем. 450 миль. Бірінші барып мынаны түсірем, сосын барып ананы түсірем ғой. Түстен кейін 2 мен 4-тің арасында жетем деп жазып жүргем, бірақ кеше оларға айтқан едім. Жексенбі күні азында жетем деген едім де, кеше ертең азында жетем. Енді қазір енді бүгін түстен кейін 2 мен 3-тің арасында жетем деп айтып жатырмын ғой. Енді мындай болып тұрады. Енді кеше мында қалам деген жоспар жоқ еді. Оларға хабарласып айтқан кезде мына дос бала Далласта еді, ошол жерден көлік алып кету керек болған соң ошол жака келген ғой. Сонымен кездесіп, көрүсүп, бірге уақыт өткізейік дегенбіз. Одан бөлек ана трак, со алдында айдап жүрген трагым ғой. Анау трак со алдында айдап жүрген трак болған соң, одан бөлек ана кездесіп, нақтағы киім керек заттарын бәрін аяққа қойып жібердім да. Өйткені бір аптадан соң осымен жұмыс істеп бастаймын қайтадан. Ал мынаны Миссисипиге барып тапсырып кету керек болып жатыр. Миссисипиге барып жатқан себебім сол еді ғой. Негізі Миссисипиге негізі жүрмей жүрдік. Арнайы Миссисипиге жүк алып, содан кішкене сәл нашарлау болып кетіп бара жатырмын ғой, баға жағынан. Бірақ амал жоқ, со барып жеткізіп, автокөлік тасымалдау жүк көлігін, автокөлік жүк көлігін, автотасымалдау жүк көлігі болады ғой, дұрыс. Автотасымалдау жүк көлігін тапсырып кету керек болып жатыр. Осындай жағдайлар, со ерте күн кеш қылмай қазір от алдырып жүріп кету керек болып жатыр. Көпті қайда? Жақсы болды қайтаға ана дос баламен кездесіп, мына трактың жүргені жүдә зор болып қалды. Айтпаса ана біраз заттарым бар еді, оның ары бері тасып жүретін еш андай нем болмады, ынтам болмады. От алдырамыз да, сосын PTI дегенді қосып қоямыз. On duty'ге қоямыз да, PTI деп, PTI Pre-Trip Inspection. Жолға шығардан алдыңғы тексеру. Бір 10-15 минут осы режимде тұру керек. Міне 409 миль екен ғой. 409, сосын екеуін апарып тапсырам дегенше со 420-430 мильдай болып қалады. Соған 450 дей саған ғой. Галфпорт, Миссисипи. Мына жерге апарып, сосын екінші көлік мына жерліге, мына араларға барады. Сонымен бір 440 ба, 450 мына жерден мына араға бір 20 мильдай жүрем, сосын мыняқа қайту керек болам да. Мына жерде база орналасқан жері. Сонымен соның бәрін қосқанда 450 миль болып тұрған кеше. Соған есептеп 450 миль деп айтаттым ғой бағана. От алдырып, қыздырып атқан кезде мына круиз контролін сәл көтеріп қою керек. Осындай жағдайлар. Сағат 3:33 болды. Мына Галфпортқа келгем, Volkswagen Beetle'ды тастауға. Hey, how you doing, sir?
Eric. It's nice to meet you. I'm Nice to Darren. meet you. Darren, owner of the Beetle, huh? Yes, sir. Yes, sir. You Yes. bought it without seeing it? Oh man, how you guys do that? I know, right? I know. I sit there like, oh. I sit there. Yeah, it looks good. Yeah, it looks good. You're from California? No, I live in Colorado. Okay. Yeah. You live here, born and raised? Yeah. No, I was from London. Oh, England. you have Yeah. have an accent. From London, England. Yeah. Okay, London, nice. You had a nice. good drive Yeah. How long you been here? in America? Yeah. I've been in America 25 years. Oh. 26 years next January. So you still have a British accent. Yeah. Nice, nice, nice. You're never gonna lose it, you know, No, I because know, right? you It's still born there. You But when from I speak, there. When I speak to my brother still lives over there, but Uh-huh. his is stronger than mine. Got it. So you like to watch Harry Potter, huh? In Harry Brit- Potter, yeah, Harry British Potter, British version, yeah. Harry Potter is cool. That's cool. So how many cars did you take when you left California? It was full? Yeah, it was cool. It was so at this time I came down with the 8 cars. 6 of them I dropped off in Houston, Okay. Texas. Yeah. But this setup takes 9 cars. But because I had like a bigger cars, like a F-250s and some SUVs, Uh-huh. that's why I got only 8 at this time. This thing's huge, son, Yeah, man. long. I don't know how you do I it. cannot drive this one in London for sure. Yeah, in England, in Yeah, all over you'd be the like, England. yes, Yeah. In USA, it's we can drive like set up like this, but New England, you know Yeah. New England, Yeah. Massachusetts, Connecticut, like all those All up there. northeast. We have a hard time drive this thing over there because it's kind of like it's New England, you know, like it's a new version of England, Yeah, the roads and are they smaller. kind of built it like back in the days, like 300 years ago, like 200 years ago. They built it too tight, Yeah. you know. Yeah, it's a lot more open down here. Yeah. So, man, how long you been working for them? With this company, 3 years. Okay. You see Gulfport, Mississippi, they based here. Okay. Yeah, I came down here to drop off this truck. Oh, okay. So I'm getting rest for Thanksgiving. So you'll stay here for No, I'm Thanksgiving? gonna fly. I'm gonna fly in 4 hours. Okay, dang. Yeah, yeah. Go get going then. Okay, let me start working on it. Yeah. Британияның жігіті екен, Лондоннан деген, бірақ 25 жыл бойы осында өмір сүріп жатыр екен. Yeah, I better hurry up because I gotta drop off that one in a base, in Air Force Base. In Gulfport further Biloxi. down? The Keesler? Yeah, Okay, Keesler. I'm trying to think the best way for you to get there. Just a highway. Carry on going on the interstate. Yeah, just a highway. Yeah. That's cool though, man. Okie dokie, let me start unloading your vehicle. Сағат 4-тен 2 кеттім да. Соңғы көлікті түсіруге жақындап қалдым. Галфпорттың қасында орналасқан Билокси деген қала. Мына жерде ана жақтарда судың арғы бетінде Keesler Air Force Base орналасқан. Keesler әуе күштерінің базасы. Мына көлікті сол жерге жұмысқа орналасқан қатынға апарып отырмын ғой. Мында жазылып тұр ғой, Division Street Keesler AFB деп тұр ғой. AFB деген AFB деп айтылады. Air Force Base. Air әуе, Force күштер, Base база. Билоксиға қош келдің дейді ғой. Ішіне кірмеймін, ішіне кіре алмаймын. Кіруге болады негізі, бірақ кіргім келмейді. Уақыт көп кетіп қалады. Одан бөлек айтқам ғой, сол сыртқа шығып кездесіп деп. Өз бұндай базаларға баратын кезде әуе күштері болсын, әскери күштері болсын,
кеме күштері болсын, сыртқа шығарамыз ғой, өздері де айтады, ішке кірмей ақ қой, сыртта кездесіп көлікті алып алайын деп. At the light, turn right onto Division Street. Қанша рет болды ғой ондай жағдайлар. Keesler Base, Keesler Air Force Base Commercial Gate дейді ғана. Commercial Gate деген, commercial деген коммерциялық gate қақпа. Ол мына бізге арналған кез келген андай жүк көлігі немесе тауар әкелуге арналған көліктерге қақпа ғой. Дарбаза. Жарты миль қап тұр ғой, 1 минуттық жер. Мынау Keesler Air Force Base'nin әуежайы ғой. Ұшатын, қонатын жерлерді. А мына жерде мына Gulfport Biloxi'дің халықаралық әуежайы. Мен сол араға барып, мына жерлерге бір жерге қойып, осы әуежайынан ұшып кетемін ғой бүгін. Мына арада бір жерге жетпей, бір жеріне өткен ар жағында күзет посты болып қалады. Соған жетпей бір жерде тоқтау керекпін ғой. Мына жерде ана айналатын не бар екен? Roundabout дейді. Roundabout айналатын шеңбер. Соған жетпей мына жерде бір тоқтап түсіріп тапсыр жерем ау. Содан кейін анадан сол шеңберден айналып артқа кетіп қалатындай. Сөйтем ғой, мына жерге тоқтаймын да қазір. Ары қарай барғым жоқ, ары қарай барып, кейін бұрылып, ау бір бәлесі шаруасы көп болып кетейін деп тұр ғой. Немесе бара салайын ба? Бара салып мына жерден бір айналып өте салайыншы, көрейінші не екен, қандай екен. Жа болмаса арғы бетке барып тұрып нете салам да. Жо, ары қарай кіргім жоқ ше. Exit the traffic circle onto A Street. Көлігін айдап бара салам ғой ана жерге. Ар жақта бұрылудың өзі мәселе болып кетеді ше. Одан да мына арада бір жерге тұрып, көлігін түсіріп, апарып бере салғаным артық. Сол жөн болады. Make a U-turn at Porter Avenue. Мына жерге былай тоқтасам ананың несін жауып қояйын деп тұрмын. Сәл ары барайыншы. Мына жерге тұрсам да мынаның кіре берсін жауып қояйын деп адам, бірақ бұл жерде ешкім тұрмайтын секілді ғой. Үй де жоқ, ештеме де жоқ. Драйвей деп атайды ғой мындай жерлер. 400 feet, make a U-turn at Benaki Avenue. Бұл жерде түсіріп енді апарып беремін ғой көлігін ана жаққа. Немесе өзіне кел деймін ба, қазір көрем. Сосын ана өзіміздің базаға барған соң қорытындылап жіберем ғой жұмысты, сапарды. Ал мына көлік енді түсуге дайын. Ана қатынды мында шақырғам. Кеп қалды. Жүгіріп кеп атқан еді ар жақтан. Көлігін біраз күткен сияқты ғой. Сегіз апта бірінші не өткен ғой, тағылымдамадан өткен. Ол кезде бірақ
Ana o'zlarining ko'liklerin yem-erkin жүрүү деген жоқ та. Ал 8 аптадан кейін ана тағылымдамадан өткен соң әскери қызметкерлердеше кез келген әскери қызметтердің өзінің бір 8 апта, кейбір жерде 2 ай, 3 ай деген тағылымдамалар болады. Солардан өткенше казармада өмір сүреді. Қатын болғанда жас қыз болып тұр ғой. Осындай жағдай. Сұрайын, не дейді екен? Logan, right? Yes. Hey, how you doing? I'm alright. How are you? Eric. Thank you so much Nice for to taking my meet car you. here. Yeah, nice. So, yeah, I just don't want to enter to the I base. get it, You know, I get it's it, too yeah. much headache. I'm Even not- like to make a U-turn over there is too much headache. Yeah, I definitely understand. yeah. No problem. at So all. you got to Air Force Base Yeah. recently? Yeah. How just is it? yesterday. How Nice, is it's it? Beautiful. Yeah? Gorgeous. Nice. Your mother-in-law, yeah, she was telling me that you were in like 8 weeks training or Yeah, something like. yeah. How was it? Hard. Yeah, Brutal, but good. recently, like half year ago, one of my friends went to like military, Yeah. and he was saying it's terrible, it's like awful, you know, like Which it was branch? really hard. He was at the Georgia. Okay. Is he Marine? I don't know. He was at the Georgia, and then now he's in El Paso. Love El Paso. That's a good place. Yeah. Yeah. So, but the training, he was telling me that, oh man, like I barely survived. He told me that. Sucks. It's Yeah. a psychological game more than Yeah. More than He anything. was smoking cigarettes. He got quit. Yeah. It'll do it to you real quick. Yeah. Real quick. Okay. So here's your car, keys in the ignition. I just need your. На Mexican Gulf деп аталатын еді ғой баяғыда. Қазір American Gulf деп аталады. Трамптың енгізіп қойған жаңалығы. Мексиканский залив дейтін еді ғой. Мексикалық шығанақ. Сол америкалық шығанақ болып кеткен ғой Трамп келгелі. Соның жағажайы мына Миссисипидағы ақ топырақты жағажайы. Керемет. Күн жанып тұр ғой бұл жақта. Шамамен дәл қазір 25 градус Цельсиймен болып тұр. Мына жолмен жүрмеп едім баяғыда. Мынандай жаман талдары бар екен ше, мына көлікпен жүктеліп жүріп болмайды мына көше. Артта біреу қайықты тасымалдап жатыр ғой. Жай өтті ғой ана жерден. Талдары салбырап тұрған жерден жай өтті. Пикап трак қайықты тасымалдап келе жатыр ғой артта. Мына жерге тура әуежайының қасына барам ғой, сол жерде база. Мына Google Map'та ауысқан ба екен? Мексикалық шығанақ, америкалық шығанаққа деп. Иә, ауысқан ғой, мына Gulf of America болып тұр ғой. Алдында Gulf of Mexico болып аталатын. Адамдар демалып жатыр. Шомылатындар шомылып жатыр, жай серуендеп жүргендер жай серуендеп жүр. Трактор жүреді екен мына көшеде. Қазір енді жететін баратын жеріне базаға 4.46-та боласың дейді ғой, 9-да 6 миль. Ана бағанағы жерден 13 миль еді. Мына жерге, мына көшеге шығып алған соң мен бейне баяндап бастайын дегенім ғой. Әдемі көрініс екен мынау ше.
зорго осындай жерлерде өмір сүретін болсаң. Мынандай үйде тұрсаң, тура жағажайдың бойында. Немесе мынандай үйде ма? Мынандай үйде ма? Биік қылып көтеріп қойғанша, мына үйді қарасаңыздаршы. Су тасқыны болса, үй судың астында қалып қоймасын деп қойып, ең болмағанда 2-3 метр биік қылып қояды да, су көтеріліп жатса мына жақта біраз үйлерді көтеріп тастаған мына. Бірінші қабаты, бірінші қабаттар бос. Бірінші қабатында бірдемелер барлар мына. Қойма ма, көлік қоятын гараж ба, сондай болады ғой. Бұндай жерлерде көп ондай үйлер. Шторм болатса, ауа райы, шторм, ураган, қазақшалар қалай болады? Шторм, ураган, су шайығыны дей ма, не дейді өзі? Қатты жел болған кезде. Негізі ондай демалысқа арналған қалалар ғой мына жерде орналасқанша, жағажайда. Билакси негізі курорттық қала болып саналады. Билокси, сосын аржағында Галфпорт. Енді Галфпорт ондайға жатпайды, бірақ мына Билокси деген жатады ғой, сол демалыс орнына. Демалатын мынандай қонақ үйлер өте көп. Shark Heads дейді ғой. Акуланың басы дейді ғой. Жағажайында орналасқан, тура жағажайының бойында орналасқан қонақ үй. Ана жерде ас үй, ресторан, риф дейді ғой. Осындай жағдайлар. Енді мына тракты базаға апарып қойып кетем. Бұл сапарымды қорытындылап кететін болсам, мынандай демалыс орындары да көп. Көп негізі мына жақта демалатындарға өте көп демалыс орындары. Әртүрлі. Мына жүрілген мильдарым ғой. Осы сапарда 2084 болып тұр қазір. Барғанша 2092 ма болып қалады ғой. Одан алдын нөлге қойып қойған кезім ана соңғы көлікті алып кетіп, содан кейін шыққаннан кейін біраз жүргеннен кейін нөлге қойып қойдым да, одан алдын 315 мильдай ма жүріп тастаған едім. Енді былай айтқанда 2400 миль болып тұр ғой бүкіл сапарым, мына сапарым. Бірінші көлікті алғаннан бастап, бірінші көлікті ана одан алдыңғы сапарымның соңғы көлігі қалып тұрған кезде бүйтіп, соның екі ортасында бүйтіп алып кеттім ғой ана F250-ді Ford пикап трактышы. Сонымен соның бәрін есептегенде, сол жерден бастаған мильдарымды есептеп 315 мильдай жинап, көліктерді жинап алғанға кетті. Сонымен 2092 қазір базаға барғанға дейін болайын деп тұр ғой. Сонымен не керегі бар, былай айтқанда 2400 миль жүрілген болып тұр ғой. 2400, мына соңғы екі көлікке $700 $1400. Ең арзан төленген көліктер 550, сонымен ең көп төленгені 900 болды ғой, ана неге Ford F250-ге. Біреуіне ғана 900 төледі, қалғандары 700, 650, 550, 600 болды да, сонымен бәрін есептегенде $5400 болды ғой, 8 көлікке. Тағы бір көлік алуға болар еді, бірақ енді шли ауыр болып кетер еді. Ол бір, сонымен ана сыйдырудың амалы да кішкене қиындау болып қалар еді. Сонымен 8 көлікпен шыға бердім ғой. Сонымен одан бөлек кеш болып кететін болды.
Сонымен бүйтіп жүргенімізге себеп сол тура осы жерге келу керек болды да маған. Осы жерге келіп, әйтпесе басқа жаққа да шығып кішкене жақсы сомаға жүруге болар еді, бірақ сонымен андай басқа жүкті алып кетуге болар еді да, андай 8 көлікті 8 жерден бүйтіп біртіндеп жинамаудың амалын жасап, бір жерден басқа негізі Коннектикутқа баратын 4 машина ма, 5 көлік па бір жерден шығып жатыр деген еді. Соған тағы да 2-3 машина қосып кетуге болады деп жатқан еді да. Ол жағдайдың өзінде бір шамамен ары кетсе бір 3-4 жерге барып көліктерді жинап алар едім да. Мына жерде адамдар шомылып суға түсіп жүр ғой. Әне, су зор болып тұрған сияқты ғой. Сонымен былай айтқанда 5400 мильге, ол негізі өте нашар болып саналады, мынандай жұмыстың көлемімен есептегенде ше. Ол кәдімгідей нашар болып саналады, бірақ енді амал жоқ болды. 5400-ді бөлеміз 2400 мильге. $2 ба болатын шығар. 2-де 25. $2.25 цент. Бұндай жұмыс көлеміне ол негізі аз болып саналады. 2-де 25. Бұлай болады, барына базар ғой. Бірақ жұмыстың көлемі өте көп. 8 жерге барып, көліктерді жинап, сосын 8 жерге олар жеткізу деген 16 жерге бару керек деген ол өте қиын жұмыс. Шопырдың алатыны 30% $1620. $1620 ол мен көліктерді бейсенбі күні жинап бастадым ғой. Бейсенбі, жоқ, сәрсенбі күні жинап бастадым. Сәрсенбі жинадым, сосын сәрсенбі күні үлгірмедім, бейсенбіге қалды, қалған 4 көлік. Бірінші 4 көлігін сәрсенбі күні жинадым да, сосын бейсенбі күні қалған 4-еуін жинап алып жолға шығып кеттім. Сонымен бейсенбі кешке түнге дейін біраз жүрдім. Сосын жұма күні толығымен жүрдім, бұлай одан бөлек андай тез келудің амалын жасау керек болды. Шамалы ұйықтамай, сол жұма күні күндіз түні айдап келдім ғой. Сонымен сенбі күні таңғы 5:30-ға дейін айдап кеп, тоқтап Хьюстонға бір 2 сағат па, 1,5 сағаттық жерде тоқтап 2,5 ба, 3 сағат па ұйықтап алып ары қарай жүрген мана Lexus GX-ті жеткізу үшінші. Олар сол кеше айтып кеткендей 12-ге дейін ғана істеген, соны жеткізу керек болды ғой. Сонымен бұл сапарым аяқталды. Одан бөлек мына автокөлік тасымалдау жүк көлігімен де саяхатым бітті. Мұнамен бұмен жүргеніме 2 ай болды. 2 ай бойы жұмыс істеп, сол уақытша осымен істей тұрайын деген ғой негізі. Қазір енді бұны тапсырып қойып кетіп, тапсырғанда ешкім болмайды деді, қойып кете бер деді ғой. Сонымен әуежайына біреу шақырып, ана бір жұмысшысы бар, соны шақырып жеткіз десең, соны шақырып ала сал деген еді. Бірақ оны шақырмай өзім жетіп ала салатын сияқтымын. Бүгін жексенбі, ешкімді мазалағым келіп жатқан жоқ та. Әуежайына тиіп тұрса 3 мильдік жерде ғой. Бүйтіп айналып бару керек болады да, әуежайының кіре берісіне ше. Бірақ тиіп тұр негізі. Соны көрем қазір, немесе Uber таксима шақырып барам, немесе уақытым жетіп жатса жаяу жетіп барам ба көрем. Сонымен мына тракта жұмысым аяқталды, одан бөлек сапарым да аяқталды. Ең соңғы сапарым болды. Аман есен жақсы жұмыс жасап алдым бұл тракпен. Құдайға шүкір. Beach Boulevard деп аталатын ол.
Мына көше бич дегенimiz жағажай ғой. Жағажай бульвары. Жағажай көшесі. Осындай жағдайлар. Қазір сағат 4:39, шамамен 5-те, қазір 10 минут деп тұр ғой жететін жеріме дейін. 7-9 минут. 5-те жеттік дейік, мына 4:49 деп тұр, 5-те жетіп, қойып, сосын заттарым да дайын, бүгін кеше түнде, бүгін азанда ана тракқа біраз заттарым сап тастадым ғой. Сонымен қоямды сүйретке түсіріп кілтін бір жерге тығып, өзім рюкзагым бар, бәкпәк дейді, бәкпәк деген рюкзактың қазақшасы қандай өзі, артқа асылып алатын сүмке дейді ма, не дейді. Сода керек, өзіме керек заттарым содадан ұшып ары бері жүргенге арналған жұмысқа тиісті киімдерім жоқты о жерде. Сонымен әуежайына барып, 7:30-да ұшам, қазір 5-те барып, ары кетсе 5:30-ға дейін сол жерде бола тұрсам, тапсырып, анау-мынауынан тексеріп, бүйтем дегенше көбірек уақыт қосып айтып отқаным ғой. Сонымен 1 сағатта жүріп барсам, 6:30-да жетсем әуежайына, сонымен кішкентай әуежай, тез өтем, тіркелу деген. Тіркеліп қойғам, барып тек тексеруден өтсем болды ғой. Тіркеліп, посадочный талон дейді ғой, gate pass деп атайды. Gate pass, қақпадан өту рұқсатнамасы. Посадочный талон. Ұшаққа отыруға рұқсатнама дейма, не дейді соны. American Airlines арқылы жасап қойғам, солардың қосымшасында. Электрондық gate pass, электрондық посадочный талон, электрондық ұшаққа отыру рұқсатнамасы бола ма, сонда қалай болады өзі? Мынау ескі үйлер ғой. Мынау жай арғы беттен бергі бетке өтетін көпір, адамдарға арналған. Мына жерден бүйтіп өте салуға болмайды да. Өтетіндер өтеді ғой. Сондай ағайындар, туыстар, достар, бауырлар, көрермендер, сыныптастар, курстастар, жолдастар, осындай әңгімелер. Осымен не дейміз енді, сау болыңыздар, назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Галфпорт деп жазып тұр енді, Галфпортқа қош келдіңдер. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет, алғысым шексіз. Менің бейнебаяндарымды үзбей көріп тұратындарыңызға лүпілді аямай басуларыңызды сұранам. Ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жай ғана болсын қолдап, немесе сұрақтарыңызды қойып, немесе жай бір бәле жазып кетсеңіздерді соған ырза болам әйтеуір. Өз дос, бауыр, туыс, таныстарыңызбен, жолдастарыңызбен мен бейнебаяндармен бөлісе жүріңіздер. Қазақша тілінде Америкада, ақшта жүріп, автокөлік тасымалдау саласында жүріп, бейнебаяндап жүрген адамдар енді бар шығар менен бөлек, бірақ енді сонда да өз ойым, өз көргенім аса жоқ сияқты да, әлі кездестірмеппін. Сондықтан кішкене қолдау көрсетіп, кішкене дұрыс емес, кемсетіктерімді онша сынаққа алмай, жай ғана қолдап 10-15 минут болсын бейнебаяндарымды көріп, өткізіп болсын мағынасын түсініпші, сөйтіп шамалы қолдау көрсетіп жүрсеңіздер, соған алғысым шексіз.
сіздерде қаншама көп реакция болған сайын бізде соншама көп ынта пайда болады бейне баяндап жүруге ше, жұмысымызды, өмірімізді, жалпы не істеп, не қойып жүргендеріміздің бәрін көрсетуге тырысып ше. Ол енді мақсат жай өзіме естелік, өзімнің жұмысымды бейне баяндап, өмірімді қызықты сәттерді, мынандай әдемі жерлерді бүйтіп, неяқтың өмірінде не болатқанын, қалай болатқанын бейне баяндап жүруге негізі өзім үшін бүйтіп, өзімде тарих болып қалсын деп, YouTube-қа салам деп сөйтіп жүрген не басында жай ермекпен басталып кеткен ғой. Әлде де сол ермек болып тұр ғой, ешқандай табыс, ешқандай не әкелмейді, ешқандай монетизация дейді ғой, ондай әлі жоқ. Ондайға жетеміз бе, жетпейміз бе, бір құдай біледі. Бірақ кәнет жетіп жатсақ бір осындай жай ғана ермек болып басталған зат ақша әкеп тұрса, одан кейін кәдімгідей кәсіпке көңіл бөлгендей бүйтіп, көңіл бөліп, арнайы бір камералар алып, арнайы бір не дейді андай құралдар алып, толығымен жақсы айналысып кетіп жүрсем, ол да мүмкін да. Ал дәл қазір жай қолдан келгенше мына iPhone-ды алып алып, қолыма түскен затпен түсіріп кете беретін әдіспен жүрмін ғой. Өз-өзіме андай ең оңай жеңіл жолын таңдап алғамда өйстіп, мынаны былай да түсірсем де болар еді, былай да түсіріп жүрген, бірақ қол ауырып кетеді, одан кейін адамдарға да не болып кетеді андай ше. Не түсіріп атсың ба не деп қалады. Адамдардың қасында жүргенде, былай жүрсең, былай бүйтіп жүре бересің де, бүйтіп қойып кете берем да, бүйтіп қолдастап, ешкімге аса білдірмей. In 1000 feet, turn right onto Hughes Avenue. Сонымен сөйтіп өзіме оңайлатып қойған түрім ғой. Оңайлатып қойған әдісім. Gulfport. Аудармасы сығанақ порты ғой сонда. Ой бұл, мына жерде кішкентай көшеге At the кіретін болып light, тұрмын turn ғой. right onto Hughes Avenue. Hughes Avenue дейді. Мыяқта әуежайының сурет тұр, әуежайына осылай барасың деп тұр ғой. Ай, мынандай түсінігі бар жігіттерге Continue on Hughes Avenue for 1 алғысым mile. шексіз өйстіп бұрылып атқаныңды көріп алдын ала тоқтайтындарға. Біреулер кеп тақап тұрып алады. Сонымен артқа бермейді, шетке қашпайды. Осындай жалпы құрметті көрермендер, шамалы өйстіп бейне баяндап айтып өз ой пікірімді жеткізе кетейін дегенім ғой. Одан бөлек мына өз-өзіме қазақ тілін қатты үйреткім келді. Өзім білмейтін сөздерді осы YouTube-тың артында біліп, меңгеріп алып жүрдім. Мына жерде мынандай жерлер өте қауіпті, бізге бүйтіп көрсетіп қойған ғой. Мына жер өте биікті. Бірақ мынау енді онша емес. Бұдан тез өтіп кетуге болады. Қадалып қала жаздауға болады шемінде. Тоқтамай тез жүріп кетсең қадалмайсың негізі. Үстіңде салмақ болып кішкене жай жүріп тоқтап қалсаң ана жерде қадалып жүре алмай қалуы мүмкінсің. Сондай жағдайлар, ағайындар, көрермендер, дос бауырлар, жалпы көрермендер, танымайтындар, танитындар бәріңізге сау саламаттық тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Келесі бір апта демалам, одан кейін ары қарай жұмысқа шыққан соң дереу бейне баяндап бастайын ба, бастамайын ба белгісіз.
Қазірше осы болып тұр. Қазірше жақын арада бейне баяндап жүрем ба жүрмейм ба шамалы белгісіз болып тұр. Сол аман сау болыңыздар. Келесі көріскенше. Мына араға кілтін тастап кетіп жатырмын ғой. Жабық, жаптым толығымен. Мына жерде менен бөлек мына мен білетін мына Жандос деген жолдас баланкі. Бұл да кеше ма бүгін ба әкеп тастап кеткен. Хабарласпаған едім, бірақ алдында 3-4 күн алдын хабарласқанда айтып жатыр еді, мен де сол жаққа баратырмын деп. Мынау да басқа біреудікі, осы компанияда істейтін. Мынау да ең бірінші мына компанияға кірген кезде бірінші болып мына мен істегем. Осы да бір 2 ай ма жүргем. Кішкентай ұшақ қонып жатыр ғой мына әуежайына. Сол 4 трактор екен ғой. Менікімен қоса. Мына алдыңғы жер емес, бұл жай тұрақтары ғой. Тракторды қоятын. Ана эстоларында ТЖО-сында қойдырмайтын болған ана бос орын тұрған жердің иесі. Сатпай да жатыр еді деді алдында. Болды, осымен бітті жұмыс. Сағат қазір 5:13, мен дайынмын. Қоқыстарға қоқыстарымды алып, ішін тазалап, бәрін дұрыстап қойғам. Кеше тазалап, дұрыстап қойғам негізі. Әдем тапсырып кетіп жатырмын. Ана жерде ғой әуежай. 3,5 миль екен жолмен жүріп барушы. Мына трак енді. Кішкене бір түрлі болып тұрмын, өзімді қимай жатырмын ғой. Қош бол. Peterbilt трак 28-ші. Сау болыңдар. Дұрыс жұмыс атқарып бергеніңе үлкен рахмет. Бүйтіп төтелеп өте салуға болғанда ғой. Бірақ олай болмайды. Қоршап тастаған нақтың бәрінше. Бұлай мына жолмен төтелеп барам енді. Ана жақта ғой. Басты ғимараты ол емес, соның ар жағында. Ұшақ ұшайын деп дайындалып жатыр ғой. Болды, енді ары қарай демалыс бір апта. Қазірше енді жоспар бойынша бір апта, одан енді көп болып кетуі мүмкін. Аз болмайды одан. Сол шамалы айтып кететін болсам, сол Денвер қаласына ұшып барам, Колорадо штаты. Жақта негізі тұрғамыз ғой кезінде, қазірде енді жаққа барып кеп тұрамыз соқ. Мен қайын жұртым жақта ғой. Қатынымның әке-шешесі, туыстары жақта тұрады. Сонымен қатыным ертең Қазақстаннан ұшып келеді. Қазір Алматыдан отырып кетті негізі ұшып. Бүгін азанда Чимкенттен ұшқан. Чимкенттен Алматыға жетіп, сосын осы 2 сағат алдын ұшаққа отырдым деді ғой. Алматыдан Дохаға, Дохадан Нью-Йоркқа, Нью-Йорктан Денверге. Сонымен жұбайым келетті, сол жұбайыммен шамалы демалып жүріп, сосын ары қарай жұбайым сол қайын жұртта қалады, немесе мен ары қарай жұмысқа шығып кетеді, көреміз. Осындай жағдайлар. Ұшақ қонып жатыр.
конуға баратыр. Мына жерде біреу әкете салса ғой негізі. Бүйтіп қолымды көтерсем негізі әкете салады ше. Бірақ менде талай уақыт болып тұр әлі. 1 сағатта жетем ғой қазір жүріп. Бұндай ара қашықтар тастай береміз ғой ойланбай. 3,5 миль дегеніміз ол 5,5 шақырым ғой. Тура 5,5 шақырым. Осындай жағдайлар. Сау болыңыздар, аман сау жүріңіздер. Осын бейне баяндап кетейін дегенім ғой.